4 لاکھ یا اس سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، قتل عام ہوا، جس کی وجہ سے دریا کا پانی خون آلود ہو گیا اور دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ لیکن اسی تاتاری قوم کا ایک فرزند اور اسی کا ایک ثبوت آگے کچھ سالوں کے بعد صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، آپ حضرات بھی اپنے اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں، آپ بھی اس سے واقف ہیں اچھی طرح سے، لیکن جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ حالات ہم پر کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پریشانی ہے مسلمانوں کے ساتھ اپنے ملک میں یا دوسری جگہوں پر، یہ پریشانی کوئی نئی پریشانی نہیں، اور یہ جو صورتحال، یہ جو سچویشن بنا دی گئی ہے، کوئی نئی صورتحال نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی صورتحال پیش آتی رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی پریشانیاں آئی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو، اور کہیں مت جائیے، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، محسن انسانیت آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے، کیا وہی کم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے، آپ وہاں پیدا ہوئے، آپ کا آبائی وطن ہے، آپ نے وہاں نشو و نما پائی، آپ نے وہاں تربیت پائی، آپ وہاں پلے بڑھے، آپ کو شہر مکہ سے بے انتہا محبت ہے، اس کے گلی کوچوں سے محبت ہے، ذرے ذرے سے محبت ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ظالموں نے، بدمعاشوں نے، کفار و مشرکین نے، انہوں نے جن کے ہاتھوں میں مکے کی سکتہ اور حکومت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جانصاف صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا کہ نہیں کیا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے دین کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے اپنے وطن کو انہوں نے چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی جائیداد کو، اپنے گھر بار کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے پھر مدینہ گئے۔ صدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا، افسوس اتنا تھا کہ آپ سفر کے راستے پر ہیں، ہجرت کے راستے پر ہیں، لیکن مکے کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اے شہر مکہ، تو میرے نزدیک دنیا کی تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم، تجھ میں رہنے والے لوگ اگر ہم کو نہ نکالتے تو میں تجھ کو چھوڑ کر کے کبھی بھی نہیں جاتا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت
मुक़द्दस फरिश्ता हजरत जिब्राइल को भेजते हैं और कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक वो ज़ात जिसने आप पर कुरान पाक को उतारा है, वो ज़ात एक वक्त आएगा कि दोबारा मक्के में आपको दाखिल करेगा और मक्के में आपको भेजेगा और मक्के की सल्तनत आपके कदमों में डाल दी जाएगी। चुनांचे वक्त आया। सिर्फ 8 साल के बाद, बहुत ज्यादा नहीं, आप पढ़े होंगे मक्का किस सन में फतह हुआ है? सन 8 हिजरी में। 8 साल के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की जमईयत को लेकर के फौज और लश्कर के साथ मक्का मुकर्रमा में फातिहाना शाहाना शान शौकत के अंदाज में दाखिल होते हैं और आज मक्के की सल्तनत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ, इससे हमें सबक यह मिला कि अगर हमको हुजूर का गुलाम बनना है और हम बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम हुजूर के सच्चे गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत का दम भरते हैं और हुजूर के उम्मती होने का दावा करते हैं, तो हमको भी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा जैसे कि हमारे नबी को गुजरना पड़ा, सहाबा किराम को गुजरना पड़ा। अब हसीबतुम अन तक़ूलू आमन्ना व अंतुम ला तुफ्तनून, आप समझते हैं कि हम ईमान वाले बन जाएंगे और हमारी आजमाइश नहीं होगी, हमें आजमाइश के भट्टे में नहीं धोखा जाएगा? नहीं, इस ज़हन को निकाल दीजिए, ज़हनियत को खत्म कीजिए, आपको आजमाइश से गुजरना होगा, तभी तो आप सच्चे पक्के मोमिन कहलाएंगे। और दूसरा पैगाम और दूसरा सबक हमें इस वाक़ये से ये मिलता है कि जो परेशानी है ये वक्ती है, ये आरज़ी है, ये दायमी नहीं है। खुश हो जाइए इस बात पर कि मुस्तक़बिल आपका है। ये परेशानी आरज़ी है और इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। तातारियों ने मुसलमानों का कत्ले आम किया, खून बहाया। वो इस इरादे से चले कि पूरी दुनिया में जहां कहीं मुसलमान होगा उसको हम कत्ल कर देंगे, उसके वजूद को खत्म कर देंगे। उस वक्त बगदाद मुसलमानों का दारुल सल्तनत था, वहां आए और वहां कत्ले आम हुआ। मुसलमानों की लाइब्रेरियां और कुतुबखाने जला दिए गए। राख की वजह से दरिया का पानी काला हो गया। तारीख में लिखा है 4 लाख या उससे ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, कत्ले आम हुआ, जिसकी वजह से दरिया का पानी खून आलूद हो गया और दरिया का पानी सुर्ख हो गया। लेकिन उसी तातारी कौम का एक फर्जंद और उसी का एक सबूत आगे कुछ सालों के बाद इस्लाम की हिफाजत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इस्लाम की दौलत से शर्फयाब फरमाते हैं, हमकिनार फरमाते हैं। और वही तातारी कौम की एक नस्ल, इसका एक सबूत, वो आगे चल के इस्लाम को गले लगाता है, इस्लाम की हिफाजत करता है, मुसलमानों की हिफाजत करता है। मालूम क्या हुआ कि जो कुछ परेशानी है हमारे साथ, मुसलमानों के साथ, हमारे अपने मुल्क में हो या कहीं भी हो, ये वक्ती है। और हमारा तो खुदा की किताब पर ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अक़वाल पर, फरमान पर ईमान है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, हमारे ऊपर जो भी परेशानी आ रही है और जो भी हालात थोपे जा रहे हैं, मुसल्लत किए जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आमाल को देखें। कुरान कहता है कि जो कुछ तुमको परेशानी झेलनी पड़ रही है और जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो, इसके वाहिद जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारे आमाल हैं। इसलिए मेरे अजीज तलबा, हमें अपने आमाल को सुधारने की जरूरत है और अपने अमल को जो है बनाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह जो भी हालात हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ये आरज़ी हैं, ये दायमी नहीं है, इनको दवाम हासिल नहीं है। और एक बात मैं कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ।
آج جشن جمہوریہ ہے، یوم جمہوریہ ہے، پورے ملک میں جو ہے یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے، جشن جمہوریہ منایا جا رہا ہے. ہمیں بھی خوشی ہے اور یقیناً خوشی ہے.